मारिया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया। दसम पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने सिक्खां नूं विद्वान श्रेणी दे विच निपुण करन दे लई 5 सिक्खां नूं पौंटा साहब तो काशी भेजिया। पातशाह चाहुंदे सन कि जिथे सिख शस्त्र कला दे विच निपुण होवे उत्थे शास्त्रां दे पक्षों भी जिहड़ा सिख ਗਿਆਨਵਾਨ होवे। इस वक्त असीं मौजूद हाँ निर्मल अखाड़े की जिहड़ी मुख संस्था है, मुख स्थान है निर्मल पंचायत अखाड़ा हरिद्वार विखे। ते सिख पंथ दे विच निर्मल संप्रदाय की एक विशेष योगदान ते अहमियत है। इस बाबत अज असीं गलबात करांगे। साडे नाल बहुत ही सत्कारयोग महंत जसविंदर सिंह जी कठारिया जो इत्थों दे सेवा संभाल करते हैं साडे नाल मौजूद ने। बाबा जी आप जी का बहुत बहुत स्वागत है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जिवें मैं बाबा जी शुरुआती दौर दे विच कहा कि गुरबाणी का बड़ा सोहना कथन है नानक निर्मल पंथ चलाया। असल दे विच इस निर्मल पंथ की जेकर गल की जाए, इस संप्रदाय की गल की जाए, इसकी शुरुआत जिहड़ी है वो किस तरह हुंदी है? निर्मल संप्रदाय की शुरुआत श्री गुरु नानक देव महाराज जी तो हुंदी है। मारे सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया, भाई गुरदास जी का फरमान आ। और निर्मल भेख अपार दास पिन और न कोई, भट्ट साहिबान में कहते हैं। और श्री गुरु नानक देव महाराज जी तो लै करके 10 गुरुआं पर्यंत निर्मल संप्रदाय के जिहड़े महापुरुष आ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਾਲ 'ਚ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬੰਸਾਵਲੀ ਨਿਰਮਲ ਸੰਪਰਦਾਇ ਬੰਸਾਵਲੀ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਰਮਲ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਨਾ ਆ ਉਹ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਿਚਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਮਿਲੇ, ਜਿਹੜੇ उस परमात्मा ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਦੇ ਗਏ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿਲਾਉਂਦੇ ਗਏ। ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ, ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਆ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਸੰਪਰਦਾਇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, महाराज ने 5 सिख जिहड़ा पौंटा साहब तो काशी भेजे सी, ते उस दे नाल भी इस संप्रदाय का जिहड़ा संबंध है वो किते ना किते जुड़दा दिखाई दिंदा है। ते जिक्र भी आउंदा है काशी तो निर्मल संप्रदाय का जिहड़ा मुख स्थान है उसका हरिद्वार विखे आउणा, ते काशी दे नाल निर्मल संप्रदाय का संबंध भी तुहाडे तो जरूर सुनना चाहांगे। हाँ, काशी नाल जो निर्मल संप्रदाय का संबंध है, पहले तो श्री गुरु नानक देव महाराज जी भी काशी विखे उन्होंने चरण पाए अपने। काशी का बहुत बड़ा इतिहास आ गुरु साहब गुरु नानक देव महाराज जी का और श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी का। और श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी अपने समय दे विच जदों आनंदपुर साहब की धरती तो पौंटा साहब की धरती ते आउंदे हन, ते उत्थे उन्हां दे समय दे हालातां नूं देखदिआं होइआं कि जिथे शस्त्र विद्या दे विच प्रवीण कीता अपने सिखां नूं, उत्थे शास्त्र विद्या दे विच भी प्रवीण करन वास्ते श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने 5 अपने शिष्यां नूं तैयार किया, जिस बारे पंथ दे महान विद्वान पंडित कवि गुलाब सिंह जी महाराज ने बड़े सुंदर वचन कहे आ कि श्री गुरु गोबिंद सिंह जी पूर्ण हरि अवतार, रचियो पंथ भाव में प्रगट, 2 विध को विस्तार। कहते श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने पंथ का फिर 2 तरह के नाल विस्तार किया। एकन के कर खड़ग दे भुज बल बहु विस्तार। एक इन्हां दे हत्थ दे विच ते कहंदे खड़ग दित्ते, उन्हां दे भुजां दे विच इन्ना वीर रस भर दिता। और उन्हां नूं आग्या की कीती, पालन भूमि को करियो दुष्टन मूल उखार, कि तुसीं इस भूमि की गौ गरीब की रक्षा करनी है, जुल्म तो जो है लोकां नूं बचा के रखना है। और न की भिख विमल मत, ਜਿਹੜੇ दूसरे जी शांत विरती वाले उन्हां दी विमल मती नूं देख करके, श्रेष्ठ बुद्धि नूं देख करके, दीनो परम विवेक, उन्हां नूं महाराज ने ज्ञान रूपी खड़ग बख्शिश कीती, उन्हां नूं शस्त्र दिता, निर्मल भाखे जगत हेरे ब्रह्म सुवेग। इस तरह निर्मल संप्रदाय की जिहड़ी
ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵਾ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਵਿਚਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਵਿਸਥਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ, ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਵਿਚਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਔਰ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਕਰਣ ਦਾ ਬੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 52 ਕਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਫਾਰਸੀ ਦੇ, ਅਰਬੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ ਪੰਡਿਤ ਰਘੂਨਾਥ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਪੰਡਿਤ ਰਘੂਨਾਥ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਔਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕੱਤਰਤਾ ਬੁਲਾ ਕਰਕੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਵਾਨ ਲਗਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ 5 ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਲੈ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਾਸ਼ੀ ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਡਿਤ ਬਣ ਕੇ ਆਓ, ਵਿਦਵਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆਓ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਾ ਲਿਬਾਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਸਾਧੂਆਂ ਵਾਲਾ ਲਿਬਾਸ, ਵਿਰਕਤਾਂ ਵਾਲਾ ਲਿਬਾਸ, ਕਿ ਇਸ ਲਿਬਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਟਿੱਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ 5 ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ, ਸੈਣਾ ਸਿੰਘ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਇਹ 5 ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਗਵੇਂ ਵਸਤਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਨਾ ਕਰਕੇ, ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੱਪੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਭਾਵ ਫਕੀਰੀ ਵੇਸ਼ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਫਕੀਰੀ ਵੇਸ਼ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ, ਉਹੀ ਫਕੀਰੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 5 ਨਿਰਮਲੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਕਰਕੇ ਔਰ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ 1686 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਬਨਾਰਸ ਭੇਜਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕਠਨ ਤਪੱਸਿਆ, ਤਿਆਗ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵੀਤ ਰਾਗ ਵ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਰਹੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਥਾਨ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਿਰਮਲ ਚੇਤਨ ਮੱਠ, ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਜਾ ਕਰਕੇ ਠਹਿਰੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਵਟ ਬ੍ਰਿਕਸ਼, ਮਤਲਬ ਬੋੜ ਦਾ ਦਰਖਤ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ 5 ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਸਦਾਨੰਦ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇਰਾ ਸਮਾਂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਦਿਆ ਆਮ ਲੋਕ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੋਗੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਦਕਾ ਵਿਆਕਰਣ, ਨਿਆਏ, ਵੇਦ, ਵੇਦਾਂਗ, ਖਟ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ, ਪੁਰਾਣ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੁਰਾਤਨ ਆਪਣਾ ਸਾਹਿਤ ਸੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸਾਹਿਤ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ 5 ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਧੂ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕਰਕੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹੀ। ਫਿਰ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਆਪਣਾ ਦਿਨ ਚਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਮੰਨ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 1699 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ, ਬੜੀਆਂ ਮਹਿਮਾ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ, ਬੜੀ ਲੀਲਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਛਾ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਕਾਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਇੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਸ਼ੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਸੀ ਜੈ ਸਿੰਘ, ਜੈ ਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਪਹਿਲੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ, ਚੇਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਉਹ 5 ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਏ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ 5 ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਅਤੇ ਆ ਕਰਕੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਕੀਤੀ, ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕੀਤੇ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ ਸਨ ਉਹ ਲਕਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ 5 ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਸੀ ਉਹ ਕਥਾ ਦੀ, ਪਠਨ ਪਾਠਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਨ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਜੋ ਪਠਨ ਪਾਠਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪਠਨ ਪਾਠਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਹ ਨਿਰਮਲੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਈ। ਅਤੇ ਉਹ 5 ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵਿੱਦਿਆ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਰੰਪਰਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਹਰਿਦੁਆਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਭਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਹਰਿਦੁਆਰ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਮਲੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚੋਂ ਮਿਲਦਾ। ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਰੰਪਰਾ ਚਲਾਈ, ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ, ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਥ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਾਰਗ ਚਲਾਇਆ। ਤੇ ਮਾਰਗ ਕੀ ਆ ਉਹ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਚਲਾਇਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਰਗ ਕਿਹੜਾ ਆ? ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਲਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਰ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਗੁਰ ਕੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰ ਕੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਸੁਰਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਏ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰ ਧਰਮ ਦੀ, ਲੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਣ ਵਰਤਨ ਦਾ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਹ ਕਰ ਪਿੱਛੋਂ ਬਚਿਆ ਆਪ ਖਵੰਦਾ। ਤੇ ਮਾਰਗ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਆ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕੌਣ ਉੱਠੇਗਾ? ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪੱਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਬਣ ਗਈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਸ਼ਰਮ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਦਿਰ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ।
ਹੁਣ ਗ੍ਰਸਤੀ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਥਾਨ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਉਸ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਕੁਝ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪੱਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਮਾਰਗ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਘਰ ਬਾਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਪੱਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਸੰਤ ਕਹਿਲਾਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵਿਚਰੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਬਣ ਗਈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਗ੍ਰਸਤੀ ਸਿੱਖ ਕਹਿਲਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਦੋ ਸੰਗਿਆ ਸਿੱਖੋਂ ਕੀ ਥੀ ਸੋਈ ਅਬ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੇਵਲ ਗ੍ਰਸਤੀ ਸਿੱਖ ਕਹਿਲਾਏ। ਉਹ ਕੌਣ ਕਹਿਲਾਏ? ਜੋ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਕਹਿਲਾਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਸਮਰਪਿਤ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਕੋ ਹੁਕਮ ਮੰਨੇ ਪਾਈਏ ਦੇ ਮਹਾਂਵਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਸਿੱਖ ਕਹਿਲਾਏ। ਹਰਿਦੁਆਰ ਦਾ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇੱਥੇ। ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਿਰਮਲ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿਸਥਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਪਰੰਪਰਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਵਿਚਰਦੇ ਆ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ, ਤੇ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨਿਰਮਲ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਮੇਂ ਨਾਲ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੁਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਔਰ ਨਿਰਮਲੇ ਸਾਧੂ ਮੰਡਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਲ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨ ਸਨ, ਕੁਟੀਆ, ਡੇਰੇ, ਆਸ਼ਰਮ, ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕੁਟੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਡੇਰੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸਨ ਧਾਰਮਿਕ ਮੇਲੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੀਰਥ ਸਥਲ। ਉੱਥੇ ਆ ਕਰਕੇ ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਹਰ ਕੋਨੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਆ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਕੁੰਭਾਂ ਦੇ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁੰਭਾਂ ਦੇ ਮੇਲੇ, ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ 4 ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਹਰਿਦੁਆਰ, ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਔਰ ਉਜੈਨ ਔਰ ਨਾਸਿਕ। ਇਹਨਾਂ 4 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਸਨ? ਇੱਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਰਮਲੇ ਸਾਧੂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੇਲੇ ਸਨ ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੇਲੇ। ਤੇ ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਕੁੰਭ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਵ ਆ, ਉਹ ਅਖਾੜਿਆਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕੁੰਭ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਆ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਉਹ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਾੜਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ 4 ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਖਾੜੇ ਸਥਾਪਿਤ ਆ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਖਾੜੇ ਹਨ ਕੇਵਲ 4 ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਸੰਨਿਆਸੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਔਰ ਬੈਰਾਗੀ ਸੰਪਰਦਾਇ, ਉਦਾਸੀਨ ਸੰਪਰਦਾਇ ਔਰ ਨਿਰਮਲ ਸੰਪਰਦਾਇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅਖਾੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਸਾਧੂ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਵਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਤੇ ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਵਿਚਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਨਿਰਮਲੇ ਸੰਤ ਵੀ ਕੁੰਭਾਂ ਦੇ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਆ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਵੱਡੇ ਸਤਰ ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ,
ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਛਾਈਆਂ ਕੱਢਦੀਆਂ ਸਨ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਦੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਸੰਪਰਦਾ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਧਵਜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਰਮਲੇ ਸੰਤ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੂਜੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਵਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਨਿਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਤੋ ਨਿਰਮਲ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਾਵ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਭੇਦ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਦਵੈਸ਼ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਨਿਰਮਲ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਵਿਤਕਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਸਨ ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਔਰ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਚਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਕੈਂਚੀ ਦਿਖਲਾ ਐਸੇ ਕਹੇ ਹੈ ਚੋਟੀ ਦੇ ਹੈ ਚੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਟੀ ਕਟਵਾ ਜੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੋਂ, ਤੇ ਕੁੰਭਾਂ ਦੇ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹ ਅਖਾੜਿਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਅਖਾੜਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਖਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ 1850 ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਨਿਰਮਲ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਧੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਅਖਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਰਮਲੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਖਾੜੇ ਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅਖਾੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ, ਜੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਾਰਾ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ ਹੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਮਲ ਸੰਪਰਦਾਇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਖਾੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ 13 ਅਖਾੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, 14ਵਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ 13 ਅਖਾੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਖਾੜਾ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦਾ ਅਖਾੜਾ। ਔਰ ਵੈਸੇ 3 ਅਖਾੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, 2 ਉਦਾਸੀਨ ਅਖਾੜੇ ਔਰ ਇੱਕ ਨਿਰਮਲ ਸੰਪਰਦਾਇ। ਉਦਾਸੀਨ ਤੇ ਨਿਰਮਲਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਇੱਕੋ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀਨ ਤੇ ਨਿਰਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਉਦਾਸੀਨ ਸੰਪਰਦਾਇ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਜੀ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਨਿਰਮਲ ਸੰਪਰਦਾਇ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਪੰਥ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਨਿਰਮਲ ਸੰਪਰਦਾਇ ਹੈ, ਸਾਹਿਤਕ ਪੱਖ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਲ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੀ ਸਾਹਿਤਕ ਪੱਖੋਂ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਜੋ ਨਿਰਮਲ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਆ, ਉਹ ਲਾਈ ਪਠਨ ਪਾਠਨ ਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਕੋਲ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਅੱਜ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਨਿਰਮਲ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੀ ਦੇਣ ਆ। ਅਬ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ਟ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਿਤਕ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਕੋਸ਼, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੋਸ਼, ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੀ ਦੇਣ ਆ। ਪੰਡਤ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਰੋਤਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰਾਰਥ ਕੋਸ਼ ਲਿਖਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਕੋਸ਼, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਬੋਧ ਦਿਖਲਾਇਆ ਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਕੋਸ਼ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਪੂਰਨ ਸਟੀਕ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਿਰਮਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟੀ ਵਾਲਾ ਟੀਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗਿਆਨੀ ਬਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਪੂਰਨ ਸਟੀਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਨਿਰਮਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਿਰਮਲ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਮਹਾਵਿਦਿਆਲੇ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਵਿਦਿਆਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਹਰਿਦੁਆਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਬਨਾਰਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ।
ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪਠਨ ਪਾਠਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਆਚਾਰੇ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਆ, 9 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਆ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਨਿਰਮਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਖਾੜੇ ਵਿਖੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਸ੍ਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਖਾੜਾ ਨਿਰਮਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਠਨ ਪਾਠਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਆ ਉਹ ਵੈਦਿਕ ਪਰੰਪਰਾ, ਜੋ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਸਾਡਾ ਨਿਰਮਲ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਿਖਾਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਹੋਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਅਖਾੜਾ ਹੈਗੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸ਼ਿਖਾਵਾਂ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਸ਼ਿਖਾਵਾਂ ਜੀ? ਮੁੱਖ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਖਾੜੇ ਦੀਆਂ ਪਰਸਨਲ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਨੇ ਉਹ 31-32 ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਮਲ ਸੰਪਰਦਾਇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡੇਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਹੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀਆਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੰਥ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬਨਾਰਸ ਆ, ਬਨਾਰਸ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਪਟਿਆਲੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਖਾੜਾ ਨਿਰਮਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਵੀ ਸੰਤ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਰਾ ਬਰਨਾਲਾ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਉਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਰਹੇ। ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਿਰਮਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਖਾੜੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਆ, ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਜੈਥਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਫਾਰਮ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜੈਸਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮਤਲਬ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਗੁਰਮਤਿ ਵਾਸਤੇ ਸ੍ਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਖਾੜਾ ਨਿਰਮਲਾ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਖਾੜਾ ਨਿਰਮਲ ਜੋ ਹੈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਅਖਾੜਾ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਸੰਬੰਧ ਆ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 22 ਵਾਰ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ। 21 ਵਾਰ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਲੰਬੇਰਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉੱਥੇ 12 ਸਾਲ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਗੁਰੂ ਬਣੇ, ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਏ ਇੱਕ ਵਾਰ, 22 ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਨਿਰਮਲ ਆਪਣਾ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਸੰਬੰਧ ਆ। ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਏ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਬਨਾਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਅਯੋਧਿਆ ਆਏ। ਅਯੋਧਿਆ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਧਰ ਆਏ ਹਰਿਦੁਆਰ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇੱਥੋਂ ਲਖਨਊਰ ਗਏ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਸੰਬੰਧ ਆ। ਔਰ ਨਿਰਮਲ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੇਰੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਮੇਨ ਸਥਾਨ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਪਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਥੇ ਡੇਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਡੇਰੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਿਰਮਲ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਠਨ ਪਾਠਨ ਹੁੰਦਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਹੁੰਦਾ, ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੀ ਲੋਕਲ ਸੰਗਤ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੰਗਤ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਹੀ
ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਤੀਰਥ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਸੋ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਲ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ, ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਹਿਤਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਗਿਆਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਇਸ ਸੰਪਰਦਾ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। ਸੋ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜੋ ਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਹੈ ਨਿਰਮਲ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਅਤੇ ਮਹੰਤ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਸਾਡੀ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।